Hi friends, myself I am D. Kishore, lecturer in physics, Government Degree College for Women, Siddipet. Today we are going to discuss a very fundamental and interesting topic, that is basics of simple harmonic motion. So this topic belongs to BSc Physics in first year. Okay. So coming to fundamental definitions in simple harmonic motion. So in this topic, that is in simple harmonic motion, we have to know some fundamental definitions. They are displacement, velocity, acceleration, amplitude, time period, frequency, phase, and phase difference also. Now let us see, we will discuss the definitions of these terms step by step. So first one is displacement. See, what is displacement? So displacement normally refers to a change in position when an object moves from point A to point B. But often in simple harmonic motion, I assume this stands for simple harmonic motion. Displacement can also mean displacement from equilibrium position, which is simply the position or distance an object is from its equilibrium position when it's oscillating about in simple harmonic motion. Suppose a particle is oscillating, for example, this is a particle is oscillating, and for example it is called as a, that simple pendulum. So it is oscillating. So we can define in terms of simple harmonic motion, that is the minimum distance traveled. See, this is the mean position. So this is, so here to here, the minimum distance traveled by the particle from its mean position is called as displacement. Okay, so we know that this will be indicated with small x. Okay, displacement will be indicated with small x. Okay. Okay, now next velocity. What is velocity? We know that the rate of change of displacement is called as velocity. Okay, that the rate of change of velocity, displacement. Next, a physics term, velocity describes the motion of objects. Velocity measures the movement of objects based on their speed and direction. Next, speed is a scalar measurement since it only defines the magnitude of how fast an object is moving. Velocity is a vector quantity. Velocity అనేది వెక్టర్ క్వాంటిటీగా తీసుకుంటాము, అండ్ నెక్స్ట్ స్పీడ్ అనేది స్కాలర్గా తీసుకుంటాము. సో సిన్స్ ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ బోత్ స్పీడ్ అండ్ డైరెక్షన్. ఎందుకోసం అంటే వెలాసిటీ అనేది స్పీడ్ను మరియు డైరెక్షన్ రెండింటిని ఇండికేట్ చేస్తుంది, కానీ స్పీడ్ అనేది ఓన్లీ డైరెక్షన్ మాత్రమే ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ సింపుల్గా వెలాసిటీ అని చెప్పాలంటే, దట్ ఈస్ ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్లో చూసా v ఈక్వల్ d/t. సో ఆర్ x/t కూడా రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ dx/dt అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సింపుల్ రైట్ v is equal to see here dx/dt. Okay, so we know that the simple definition, the rate of change of displacement is called as velocity, or v is equal d/t also called as velocity. So here v is the velocity and d is the distance and t is the time. So this is the velocity, and we can simply indicate with small v, and we know that displacement will be indicated with small x, and we simply write v is equal to dx/dt also we can write. Okay, this is about velocity. Next, coming to the acceleration, we know that what is acceleration, and we can indicate acceleration with small a. We know that the rate of change of velocity is called as acceleration.
So you can write A is equal to dv by dt. That is, the rate of change of velocity is called as acceleration, or its velocity per unit time. So both are gives the definition or equation for acceleration. The differential equation of linear simple harmonic motion is d square x by dt square plus k by m x is equal to 0. This will be seen after next topic. I will explain there. Next, where d square x by dt square is the, here d square x by dt square is the acceleration of the particle, and x is the displacement of the particle, and small m is the mass of the particle, and k is the force constant. We know that, see here, displacement x. Next, v is equal to, that velocity means that rate of change of displacement. Next, to acceleration, a is equal to rate of change of velocity. So a is equal to dy by dt, and I can write a is equal to d by dt of v means dx by dt. That means simply we can get, I am writing here, a is equal to d square x by dt square also gives the equation for acceleration. Okay, this is about acceleration. And coming to next, amplitude. So we can indicate amplitude with capital A. Okay, if it is small a, that means that is amplitude. Sorry, small a means acceleration. Next, capital A means amplitude. What is amplitude? The amplitude is simply the maximum displacement of the object from the equilibrium position. So in the other words, the same equation applies to the position of an object experiencing simple harmonic motion, and one dimension of the position of an object experiences uniform circular motion. X of t is equal to a cos omega t plus pi. Okay, and this is a basic equation, and where capital A is the amplitude of the oscillation, that is the maximum displacement of the object from equilibrium, either in positive or in negative direction. Simple harmonic motion is repetitive. The period capital T is the time it takes the object to complete one oscillation and return to starting position. So here we have to know what is amplitude. సో ఆంప్లిట్యూడ్ అనేది నేను క్యాపిటల్ ఏ విధంగా చెప్తాను చూడండి. జనరల్గా మనకు ఇక్కడ ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ను ఒక సింపుల్ పెండ్లం అనేది ఆసిలేషన్ చేస్తుంది అనుకోండి. ఈ విధంగా మనకు ఇటు వెళ్తుంది. సో ఈ విధంగా. సో జనరల్గా ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటంటే ద మినిమం డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద పార్టికల్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మీన్ పొజిషన్ మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇదా తీసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని వెలాసిటీ అన్నాం, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీని యాక్సలరేషన్ అన్నాం. ఇప్పుడు సో ఈ విధంగా ఆసిలేట్ చేసేటప్పుడు అది మ్యాక్సిమం ఎక్కడి వరకు వస్తుందంటే ఇక్కడ వరకు వస్తుంది ఇలా, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే ఇటు సైడ్ కూడా ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఇక్కడికి వస్తుంది. సో నవ్ యూ కెన్ డిఫైన్ ఆంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏంటిది అంటే ద మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మీన్ పొజిషన్, అంటే ఇక్కడ ఇది మీన్ పొజిషన్, దాని నుంచి ఎంత ఎక్కడి వరకు అంటే ఇది మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ హియర్ టు హియర్. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మీన్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ టు మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆంప్లిట్యూడ్. ఓకే, అంటే ఈ వస్తువు అనేది తన మన ఏమంటారంటే ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుండి సో అది పొందినటువంటి గరిష్ట స్థానభ్రంశాన్ని మనము ఆంప్లిట్యూడ్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి మనకు సింపుల్ హార్మోనిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం. ఇందులో క్యాపిటల్ ఏ అనేది ఏంటిది అంటున్నామంటే దట్ ఈస్ ఆంప్లిట్యూడ్, అండ్ ఒమేగా టీ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టై, అండ్ టీహెచ్ టైమ్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద పేజ్, అండ్ వీ నో దట్ టీ ఈస్ ద టైమ్. సో ఈ విధంగా మనం ఇండికేషన్ చేస్తాం. దట్ we will discuss in a later. Okay, and coming to next definition, that is time period. Okay, we know that time period it indicate with capital T. Okay, but capital T means time period. A time period denoted by capital T is the time taken for one complete cycle of vibration to pass a given point. As the frequency of a wave increases, the time period of the wave decreases. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా, సో ఈ విధంగా ఒక సింపుల్ పెళ్ళం అనుకోండి. సో ఈ విధంగా ఆసిలేషన్ చేస్తుంది. సో హియర్ టు హియర్ ఈ విధంగా.
సో మనం ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుండి మ్యాక్సిమం దీన్ని ఏమంటున్నా ఈ డిస్టెన్స్ని వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఏ తీసుకున్నాం, దట్ ఇస్ ఆంప్లిట్యూడ్. సో నా వాట్ ఈస్ టైం పీరియడ్ మీన్స్ ద టైమ్ టేకెన్ ఫర్ ఏ కంప్లీట్ ఆసిలేషన్. అంటే సపోజ్ హియర్ టు హియర్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకు జనరల్గా ఆసిలేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ పొజిషన్ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ అదే పొజిషన్కి వస్తుంది కదా. సో అప్పుడు పట్టడానికి అంటే ఫర్ టైం టేకెన్ ఫర్ ఏ కంప్లీట్ ఆసిలేషన్ మనం టైం పీరియడ్ టీగా క్యాపిటల్ టీగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ద ఫార్ములా ఫర్ క్యాపిటల్ టీ అనేది దేనికి సమానం అంటే సి హియర్. సో హియర్ సి టైం పీరియడ్ క్యాపిటల్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f. 1/f ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ టైం పీరియడ్. సింప్లీ కాదు, దీన్ని టైం పీరియడ్ అది. సో వీ కెన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f రాస్తున్నాం, వేర్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ద పీరియడ్ క్యాపిటల్ టీ ఆఫ్ ది ఆసిలేషన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద పార్టికల్ టు కంప్లీట్ వన్ కంప్లీట్ ఆసిలేషన్కి పట్టే టైం. ఆఫ్టర్ టైమ్ క్యాపిటల్ టీ ద పార్టికల్ పాసెస్ త్రూ ద సేమ్ పొజిషన్ ఇన్ ద same direction. The frequency of oscillation definition is simply the number of oscillations performed by the particle in 1 second. So this will be next చూద్దాం. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ టైం పీరియడ్ అంటే తెలియదు మనకు. టైం పీరియడ్ అంటే చాలా సింపుల్గా ఒక కంప్లీట్ ఆసిలేషన్కు పట్టే కాలంనే మనము టైం పీరియడ్గా తీసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఇండికేట్ విత్ క్యాపిటల్ టీ. అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ. దెన్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఫ్రీక్వెన్సీ దీన్ని మనం స్మాల్ ఎఫ్ తోటి ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇంతకుముందు రాసుకున్నది మనకు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f. అంటే ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ టైం పీరియడ్ అని ఇంతకుముందు చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మరి వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే చూడండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ఫిజిక్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ దట్ పాస్ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఇన్ యూనిట్ టైమ్. ఆల్సో ద నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఆర్ వైబ్రేషన్స్ అండర్గోన్ during 1 unit of time by a body in periodic motion. Okay, the frequency f is equal to, I am writing 1/t. ante mana dini reverse రాసినట్లయితే t is equal to 1/f ని రివర్స్ అవుతుంది, మళ్ళీ f is equal to 1/t అంటే రాయొచ్చు. అంటే దట్ మీన్స్ సింప్లీ వీ కెన్ సే ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ ఈ 1/t నేను రాసుకోవచ్చు ω/2π. ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే టైం పీరియడ్ అనేది 2π/ω సమానం. అండ్ నెక్స్ట్ దీని యొక్క రెసిప్రోకల్ అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/t రాస్తున్నాం కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ω/2π. ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసాం మనం ω/2π అనేది ω/2π ద 2π ఆఫ్ ది మోషన్ గివ్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఆసిలేషన్స్ పర్ టైం. అంటే జనరల్గా ఈ మనకు సింపుల్ పెండ్లం అనేది ఆసిలేషన్ చేస్తుంది కదా. సో ఇది 1 సెకండ్లో ఎన్ని ఆసిలేషన్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీగా కూడా తీసుకోవచ్చు. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ మేడ్ ఇన్ 1 సెకండ్, 1 సెకండ్లో చేయు కంపనాల సంఖ్యను కూడా మనము ఫ్రీక్వెన్సీగా తీసుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ హెడ్జ్. మన ఫ్రీక్వెన్సీని హెడ్జ్ తోటి హెడ్జ్ తోటి మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది. 1 హెడ్జ్ అంటే దట్ ఈస్ 1/సెకండ్, అంటే సెకండ్ ఇన్వర్స్ను మన హెడ్జ్గా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫుల్ ఆసిలేషన్స్ ఇన్ 1 time unit, say in a second. A pendulum that takes 0.5 seconds to make 1 full oscillation has a frequency of 1 oscillation. అంటే 1/0.5 1 oscillation per 0.5 second or 2 oscillations per second. ఓకే, సో ఇది మనకు తెలియాల్సింది ఏంటిది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ వాట్ ఈస్ టైం పీరియడ్, వాటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటిది అని చెప్పేసి మనకు తెలియాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద రెసిప్రోకల్ టర్మ్స్. అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/f రాసుకోవచ్చు, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/tగా కూడా రాసుకోవచ్చు. అండ్ మనం ఇంకో ఫార్ములా వచ్చేసి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 1/t ఈజ్ ఈక్వల్ ω/2π ఆర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/ω. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డెఫినేషన్. సో కమింగ్ టు అనదర్ డెఫినేషన్, దట్ ఈజ్ పేజ్. దాన్ని మనం తెలుగులో దశ అంటారు. పేజ్ ఉంటుంది, పేజ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. డిఫరెన్స్ ఏందో చూద్దాం. ఇక phase of a point in simple harmonic motion is the angle made by the point in uniform circular motion whose projection is that simple harmonic motion with the initial point of motion at the center of the circular motion or the mean position of the simple harmonic motion. The angle pi is known as the, see here, the angle pi is known as the
phase shift or phase constant, also it is called phase constant, that is pi of the function. The velocity of the mass on a spring oscillation in simple harmonic motion can be found by taking the derivative of the position equation. That is, we know that v equal to dx by dt, dx by dt, and d by dt of this term doing means we can get this term and we can get this term also. Okay, so ఈ డెరివేషన్ ఏందో మనం తర్వాత చూద్దాం. సో ఇది అబౌట్ పేజ్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే సో ద స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది వేవ్గా కూడా తీసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ పేజ్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్గా ఇక్కడ చెప్పాలంటే మనకు సింపుల్ హార్మోనిక్ ఈక్వేషన్ తర్వాత చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మనకు నియర్లీ ఏ కాస్ ఆర్ ఏ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై తీసుకుంటాము. అది డెరివేషన్ చేస్తే వస్తుంది మనకు ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్. ఇందులో మనకు ఈ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై టర్మ్ మొత్తం కూడా మనకు పేజ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఈ టర్మ్ మొత్తం కూడా. ఓకే, అండ్ ఇది పేజ్. అండ్ ఇందులో మనకు ఈ పై ఉన్నది కదా, ఈ పై అనేది దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ పేజ్ కాన్స్టాంట్, ఆర్ మనకు ఇంకో టర్మ్ కూడా ఉంది, ఈజ్ నోన్ యాజ్ పేజ్. సో ద యాంగిల్ పై ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద పేజ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది పేజ్ డిఫరెన్స్. ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టోటల్ పేజ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ two particles executing a simple harmonic motion with respect to the mean position is known as phase difference. Two vibrating particles are said to be in the same phase, the phase difference between them in an even multiple of pi. So we can write the phase difference is equal to r n pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3 ga raskochu. So two vibrating particles are said to be in opposite phase if the phase difference between them is an odd multiple of pi. So the phase difference delta pi is equal to 2n plus 1 into pi ga తీసుకుంటాం, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on ga తీసుకుంటాం. Okay, this is about phase difference. Okay, so now we are discussed the common terms or simple terms which we are used in this simple harmonic motion. We are discussed about it. Now coming to our main topic, that is simple harmonic motion. So you have to know what is SHM. Okay, let us start now. Simple harmonic motion of or SHM is defined as a motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement of the body from its mean position. The direction of this restoring force is always towards the mean position. The acceleration of a particle executing simple harmonic motion is given by a of t is equal to minus omega square x of t, where here omega is the angular velocity of the particle. Simple harmonic motion can be described as an oscillatory motion in which the acceleration of the particle at any position is directly proportional to displacement from the mean position. It is special case of oscillatory motion also. All the simple harmonic motions are oscillatory and also periodic, but not all oscillatory motions are simple harmonic motion. Oscillatory motion is also called as the harmonic motion of all the oscillatory motions, wherein the most important one is simple harmonic motion. So generally మనము rotatory motion, వైబ్రేటరీ మోషన్ ఎన్నో రకాల మోషన్లు చూస్తున్నాము. అయినప్పటికీ మనకు సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అనేది వైబ్రేటరీ మోషన్ అయినప్పటికీ ఇందులో ఒక ఇట్ ఈస్ ఏ పర్టిక్యులర్ ఇట్ ఈస్ ఏ పర్టిక్యులర్ కేస్ ఇన్ ఆసిలేటరీ మోషన్. ఆసిలేటరీ మోషన్లో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అనేది ఒక పర్టిక్యులర్ కేస్. అండ్ మెయిన్గా ఏ విధంగా చెప్పచ్చు, ఏ విధంగా డెఫినేషన్ తీసుకోవచ్చు అంటే చూడండి ఇక్కడ ద మోషన్ ఇన్ విచ్ ద రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది అంటే ఏదో నేను చెప్తాను. దట్ ఈస్ రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. దట్ ఈస్ ఏ ప్రపోర్షనల్ టు -x తీసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, ఏ అనేది మనకు ఇక్కడ ఏఆర్ మనము ఎఫ్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ -x తీసుకుంటాను నేను. ఐ విల్ షో హిట్. సి హియర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకు కండిషన్ ఆర్ డెఫినేషన్ పరంగా చెప్పాలంటే ఎఫ్ ప్రపోర్షనల్ టు -x అంటున్నాం, ఆర్ ఏ ప్రపోర్షనల్ -x అంటున్నాం. సో వాట్ ఈజ్ ఎఫ్ సార్, వాట్ ఈజ్ ఏ సార్? సో వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈజ్ ఎఫ్. ఎఫ్ మనం ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్. రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఏంటిది రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటే? రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఓకే,
సో దీస్ ఫోర్స్ ఆర్ ఎక్కడ నుంచి వస్తాయంటే మనకు ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్గా తీసుకుంటాం. ఈ రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్. దిస్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఏ బాడీ టు బ్రింగ్ బాడీ టు ఇట్స్ మెయిన్ పొజిషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సింపుల్ పెండ్లం తీసుకున్నాం. ఓకే, సింపుల్ పెండ్లం తీసుకుని దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనము అంటే ఇక్కడ నేను సింపుల్ పెండ్లం చూపిస్తున్నాను. సింపుల్ పెండ్లం నేను చేస్తానంటే మరి దీన్ని ఆసిలేషన్ చేయించినట్లయితే సో ఈ విధంగా ఆసిలేషన్స్ అనేటువంటి చేస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టుగా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంది, టైం పీరియడ్ ఏంది, ఆంప్లిట్యూడ్ ఏందని చూసాం. సో ఈ విధంగా ఆసిలేషన్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ అనేది ఆసిలేషన్స్ అనేది ఏమవుతుంది, గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతూ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ సేమ్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ ఆర్ మీన్ పొజిషన్గా వచ్చి ఆగిపోతుంది. కారణం ఏంటిది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్. అంటే గాలి నుంచి వచ్చినటువంటి ఘర్షణ బలాల వల్ల ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్. సో గాలి నుంచి వచ్చిన ఘర్షణ బలాల వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకు దీని యొక్క ఆసిలేషన్స్ ఆర్ ఆంప్లిట్యూడ్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతూ ఈ విధంగా అవుతూ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏమవుతుంది, అది స్టడీగా అయిపోతుంది, ఆసిలేషన్స్ అనేది అయిపోతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్. ఈ రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ అనేవి ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ది ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్. ప్రతి బాడీలో ఇంటర్నల్గా ఉండే ఫోర్సెస్. అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ వస్తువును నిశ్చల స్థితిలో మాధ్యమిక స్థానంలో ఉండడానికి ప్రయత్నించేటువంటి బలాలని మనము రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్గా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు మళ్ళీ డిస్ప్లేస్మెంట్గా తీసుకున్నాను. యాక్సిలరేషన్కు దీనికి సంబంధం ఏంది సార్ అంటే జనరల్గా మనకు వాట్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ అంటే ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఏ అంటే తెలుసు మనకు, దట్ ఈస్ dv/dt. సో ఈ విధంగా రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఏమవుతుంది, దాని యొక్క ఆసిలేషన్స్ నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది కాబట్టి దాని యొక్క వెలాసిటీలో మార్పు వస్తుంది. వెలాసిటీలో మార్పు అంటే దాని మీనింగ్ యాక్సిలరేషన్ అని ఏర్పడుతుంది. అంటే సింప్లీ వీ కెన్ సే ఈ రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ వల్లనే మనకు ఈ యాక్సిలరేషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఆర్ రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్. సో దాని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్కు ప్రపోర్షనల్గా ఉంటూ మైనస్ అంటే ఏంటంటే ఆపోజిట్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ కండిషన్ ఫర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. సో ఇలాంటి కండిషన్ ఫాలో అయినటువంటి బాడీని మనము బాడీ అనేది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కలిగి ఉంటుంది. అండ్ ఆ బాడీని సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేటర్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. దట్ ఇస్ SHOగా పిలవడం జరుగుతుంది. See here, simple harmonic motion, we know that already now discussed about it. So it is a special case of oscillating along with straight line between the two extreme points. The path of simple harmonic motion is a constant. Path of the object needs to be a straight line. There will be a restoring force directed towards equilibrium position or mean position. Mean position of a simple harmonic motion is a stable equilibrium. Okay, see here, a system will oscillate if there is a force acting on it that tends to pull it back to its equilibrium position minus a restoring force. In a swinging pendulum, the combination of gravity and the tension in the string that always act to bring the pendulum back to the center of its swing. So see in the diagram. So the direction of gravity in the downwards and the tension will be upwards and the restoring force will be this onwards. Okay, and next to see the oscillation. For example, మనకు ఇది కూడా ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. చూడండి, మనకు ఇది స్ప్రింగ్ యొక్క ఆసిలేషన్స్ చూసినట్లయితే మనం ఈ స్ప్రింగ్ దీనిపైన కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేసామనుకోండి కింది డైరెక్షన్లో. సో ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్ ద స్వింగింగ్. సో ఆ విధంగా స్వింగింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనకు ఈ G అనేది అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ డైరెక్ట్ ఇటుపై ఉండడం వల్ల రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ అనేది పై వైపులో ఉండడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద చూసినట్లయితే ఫర్ ఎ స్ప్రింగ్ అండ్ మాస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది గ్రావిటీ యాక్టింగ్ ఆన్ ది మాస్ అండ్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ means that the system will always try to return to equilibrium position. సో ఎప్పుడైతే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అది స్టార్ట్ అవుతుంది స్వింగింగ్ చేయడం. సో దానిలో ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ దట్ ఈస్ రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ ఏం చేస్తాయంటే అవి దానిపైన యాక్ట్ చేసి మనకు కింది డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే
పై డైరెక్షన్లో రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ అప్లై చేసి అది ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ వచ్చే వరకు సో ఆ విధంగా మనకు రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ అనేది దానిపైన పనిచేయడం జరుగుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ టు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పీరియాడిక్ ఆసిలేషన్ అండ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. సో పీరియాడిక్ మోషన్ మీన్స్ ఏ మోషన్. సో పీరియాడిక్ మోషన్ అంటే మనది ఎలా ఫస్ట్ పీరియాడిక్ మోషన్ మీన్స్ ఏ మోషన్ which repeats itself after an equal interval of time, for example in the form of circular motion. So for example the motion of the earth around the sun also go example for periodic motion. అంటే ఈక్వల్ టైంలో దాని యొక్క మోషన్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉండాలి. మనకు తెలుసు ఈ 1 ఇయర్కి ఒకసారి మనకు 1 ఇయర్కి ఒకసారి ఏం జరుగుతుందంటే ఎర్త్ అనేది మళ్ళీ దాని స్టార్టింగ్ పొజిషన్కి రావడం జరుగుతుంది. సో అది అన్నట్టు. సో అలాంటి మోషన్ మనం పీరియాడిక్ మోషన్గా తీసుకుంటాం. There is no equilibrium position. Okay, there is no equilibrium position. There is no restoring force. There is no stable equilibrium position. So periodic motion అనేది ఖచ్చితంగా మోషన్లో ఉండాల్సిందే. కానీ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ టైంను మెయింటైన్ చేస్తూ అదే టైంలో మనకు రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఆర్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో. కాబట్టి దీనికి ఒక ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ అనేది ఉండదు, అండ్ రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ ఉండదు, అండ్ స్టేబుల్ ఉన్నటువంటి పొజిషన్ కూడా ఉండదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఆసిలేషన్ మోషన్గా చూసినట్లయితే మనకు టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ అబౌట్ ఎ మీన్ పొజిషన్ ఇస్ కాల్డ్ an oscillator motion in which a particle moves on either side of equilibrium or mean position in an oscillating motion. సో ఖచ్చితంగా టు అండ్ ఫ్రో అంటే ముందుకు వెనుకకు కదులుతూ ఉండేటువంటి ఆసిలేషన్ మనము ఆసిలేషన్ మోషన్గా తీసుకుంటాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ మోషన్ బౌండెడ్ బిట్వీన్ 2 ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆసిలేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ పెండ్లం, స్ప్రింగ్ మాస్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆసిలేషన్ మోషన్కు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ కీప్ ఆన్ మూవింగ్ బిట్వీన్ 2 ఎక్స్ట్రీమ్ పాయింట్స్ అబౌట్ ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ మీన్ పొజిషన్ or equilibrium position along any path. The path is not a constant. There will be a restoring force directed towards equilibrium position or mean position. So these are the difference between periodic oscillation and simple harmonic motion అనేదిగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో coming to very important next simple harmonic motion equation and its solution. సో ఇది మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్గా కూడా చూడడం జరుగుతుంది మనకు ఎగ్జామ్ పర్పస్లో. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఈ ఈక్వేషన్ పరంగా దీన్ని ఏ విధంగా చెప్పచ్చు సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అండ్ దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ ఏంటిది అనేది చూసినట్లయితే, కన్సిడర్ ఏ పార్టికల్ ఆఫ్ మాస్ m ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అలాంగ్ విత్ ఏ పాత్ x OX. The mean position at O, let the speed of the particle be v0 when it is at a position P at a distance from O. At t is equal to 0, the particle at P moving towards the right. At t is equal to t time, the particle is at Q at a distance x from O with velocity v. So this will be seen in our diagram. See here. Okay, first see the at time t is equal to 0. So here this is the center and the displacement, and the direction of velocity is in this direction. So this is the displacement x naught, and this is the starting this is the equilibrium position, and this is the another position. Okay, at t is equal to 0 time. After t is equal to t time, so you see here this is the displacement, and the velocity will be in the direction v. So coming to the restoring force F, the restoring force F at Q is given by, so restoring force అనేది మనకు ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చూపించడం జరిగింది, మళ్ళీ రాయడం లేదు. F ఈక్వల్ మైనస్ KXగా తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఫ్రమ్ న్యూటన్ సెకండ్లో మనకు తెలుసు F ఈజ్ ఈక్వల్ టు MA. కాబట్టి ఫ్రమ్ దిస్ టూ ఈక్వేషన్ను మనము రెండింటినీ కూడా రెండు F ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్స్ కాబట్టి రెండింటిని కంపారిజనల్ అయితే ఈక్వలేషనల్ అయితే మైనస్ KX ఈక్వల్ టు MA రాస్తున్నాను. అండ్ A ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనకు మైనస్ K/M ఇంటూ X రాస్తున్నాను.
అండ్ ఇక్కడ మనకు k/m అనేది దేనికి సమానం అంటే ఒమేగా స్క్వేర్కి సమానం. ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు k/m. ఓకే, అండ్ k/m సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకు ఏమవుతుంది చూడండి, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అండ్ d²x/dt² ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ అనేది మనకు ఈ విధంగా రాయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ విధంగా ఎలా రాసాం సార్ అంటే మనకు ఏ అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు. ఏంటి సార్ ఏ అంటే మనం ఇంతకుముందు ఏ అంటే ఏం రాసుకున్నాం, ఏ అంటే జనరల్గా dB/dt. నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను మొత్తం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏ రాసుకోవచ్చు అంటే దట్ ఈస్ dB/dt కదా. అండ్ నెక్స్ట్ d/dt వీని ఏ రాసుకోవచ్చు, అగైన్ మళ్ళీ dx/dt రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని లోపలికి మల్టిప్లై చేసినట్టయితే ఇప్పుడు d ఇంటూ dx d²x అవుతుంది, కింద dt² అవుతుంది. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ అని వచ్చింది. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి, ఏమవుతుంది, ఇది యాక్సలరేషనే, ఇది కూడా యాక్సలరేషన్. అంటే దట్ ఈస్ d²x/dt² ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్గా రాసుకోవచ్చు. అండ్ అదేవిధంగా మైనస్ లోపలికి పంపించినట్లయితే d²x ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా 0 రాసినట్లయితే. సో ఇది మనకు మెయిన్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఓకే, సో అది మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ లీనియర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఓకే, d²x/dt² ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈస్ ద విచ్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ లీనియర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది సొల్యూషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మనకు సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చూసినట్లయితే దీనికి సంబంధించిన సొల్యూషన్, ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ సొల్యూషన్. అంటే ఏమైనా రెండు రాసుకోవచ్చు. x ఈజ్ ఈక్వల్ a sin ఒమేగా t. ది సొల్యూషన్ వెన్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్స్ మీన్ పొజిషన్ అట్ పాయింట్ O. అంటే మీన్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు సొల్యూషన్ మనం x ఈజ్ ఈక్వల్ a sin ఒమేగా t తీసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఇది ఒమేగా t x ఈజ్ ఈక్వల్ a sin ఒమేగా t ప్లస్ π. అంటే వెన్ ద పార్టికల్ ఎట్ q ఎట్ ఇన్ ఫిగర్ b, అంటే ఏదైనా ఒక టీ కాలం అది ఏమవుతుంది, అది ఎంతో కొంత మనకు ఆసిలేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి అది ఇది పైగా తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు x ఈక్వల్ a sin ఒమేగా t ప్లస్ π అనేది కూడా మనకు సొల్యూషన్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇందులో ఏ అంటే మనకు తెలుసు, ఏ అంటే ఆంప్లిట్యూడ్, దట్ ఈస్ ఒమేగా మీన్స్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, t ఈజ్ ద టైమ్ అండ్ π ఈజ్ ద ఫేజ్ కాన్స్టెంట్. ద x ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఇన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కూడా చూద్దాం. దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ టాపిక్ హియర్ విల్ డిస్కస్ హియర్. వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ద టోటల్ ఎనర్జీ that is a mechanical energy for a system that is moving with the simple harmonic motion is the sum of the potential and kinetic energy. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక సపోజ్ సింపుల్ పెండ్లమే ఉందనుకోండి, ఇది వైబ్రేటింగ్ మోషన్ అంటే SHMలో ఉన్నప్పుడు దీనికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, మనకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రెండు ఉంటుంది. కాబట్టి ఎట్ ఏ టైం దీని యొక్క టోటల్ ఎనర్జీ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఆర్ ఆసిలేటర్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ నోన్ యాజ్ దట్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. మొత్తాన్ని మనం టోటల్ ఎనర్జీ తీసుకుంటాం. వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎట్ ద ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆసిలేషన్ ఇట్ హ్యాస్ నో కైనెటిక్ ఎనర్జీ బట్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఎట్ మ్యాక్సిమం. అంటే జనరల్గా ఈ విధంగా మ్యాక్సిమం పొజిషన్ చేరుకున్న తర్వాత అది ఏమవుతుంది, ఆసిలేషన్ చేసేటప్పుడు మ్యాక్సిమం పొజిషన్కి వచ్చి ఆగిపోయి మళ్ళీ వెనక్కి డైరెక్షన్ వస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ ఆగిన ప్లేస్ వద్ద ఏమవుతుంది అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది, కానీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉండదు. ఎందుకంటే అది అప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 అవుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ విధంగా ఆసిలేషన్ చేస్తూ అప్పుడు ఆసిలేషన్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు దానికి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చి మ్యాక్సిమం పాయింట్ చేరి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఆసిలేషన్స్ అనేది ఆగిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది, దాని యొక్క మన డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆగిపోయి మళ్ళీ బ్యాక్ రావడం జరుగుతుంది. అప్పుడు దాని యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమంటుందంటే మ్యాక్సిమం ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ వద్ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ అనేది పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. కాబట్టి టోటల్ వచ్చినట్లయితే మనకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా రాసుకోవడం జరుగుతుంది. వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మిడ్వే త్రూ ఇట్స్ సొల్యూషన్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఎట్ మ్యాక్సిమం బట్ దెర్ ఈజ్ నో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఎప్పుడైతే అది మ్యాక్సిమం పొజిషన్ వద్ద ఉన్నప్పుడు అంటే ఆసిలేషన్ చేసేటప్పుడు మ్యాక్సిమం ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ చేరుతుంది కదా, లాస్ట్ పొజిషన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ అంటాం. ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ వద్ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చి ఆగిపోతుంది కాబట్టి, వెలాసిటీ ఏమి ఉండదు కాబట్టి. ఓకే, అక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉండదు కానీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చేటప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ ఏమవుతుందంటే దానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉండదు,
కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాత్రమే ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకు టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆసిలేషన్ ఆసిలేటర్ అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే దట్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. మరి సింపుల్గా ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వర్క్ డన్. మరి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఈపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 దట్ ఈస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఈపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 m² and x². And next at the maximum displacement E is equal to EP కాబట్టి సో E is equal ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మళ్ళీ సేమ్ E is equal to 1/2 m² a² కూడా రాసుకోవచ్చు. అండ్ మనకు ఈ మనకు 1/2 m² a² టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇది మనకు ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటున్నాను, ఇది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇది టోటల్ ఎనర్జీ తీసుకొని రాస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ డివైడ్ విత్ 1/2 ఇన్ టైమ్ అండ్ మొత్తం డివైడ్ చేసినట్లయితే మనకు విల్ గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ సో దాన్ని మనం ఇంకా సింప్లిఫై చేసినట్లయితే మనకు ఈ ఈక్వేషన్ రావడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ v² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ω² ఇంటూ a² - x². ఆర్ దీన్ని మళ్ళీ ఇంకే రాసుకోవచ్చు అంటే మనకు v ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనము ఇక్కడ ω² ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనం ఇక్కడ ఏ రాయడం జరిగిందంటే దట్ ఈస్ 2πfగా రాయడం జరుగుతుంది. ω² ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది అండ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు రూట్ వెళ్ళినట్లయితే మనకు ఈ ఈక్వేషన్ రావడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ± 2πf √a² - x². We can use this equation to work out the velocity of an object at any position. It's a simple harmonic motion. Okay, so this is the energy of the kinetic energy, that is potential energy, kinetic energy of the oscillator. Okay, so this is the so far we have discussed about the very important or interesting simple harmonic motion and some fundamental definitions which are involved in the simple harmonic motion. And finally we are derived the differential equation of simple harmonic motion and its solution, and also the energy of simple harmonic motion also we so far discussed. Okay, thank you one and all. So Department of Physics, Government Degree College for Women, Siddipet.